یہ نشست کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے اختتام تک پہنچی ہے اور ایک ایسی بزرگ شخصیت سے اختتام ہو رہا ہے کہ جن کے لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا چار مصرے کہ چلا ہوں گھر سے تو لگتا ہے گھر پکارے ہے، پلٹ پڑا ہوں تو عزم سفر پکارے ہے، اور نہ جانے کون سی خوبی ہے اس مسافر میں کہ ہر طرف سے جسے رہ گزر پکارے ہے۔ میری مراد جناب حسن صاحب سے ہے۔ کیسے لگاوا جات ہے ہو؟ شکریہ جی میرا صاحب چلیے، ہاں اجازت۔ جی جی عطا دو شعر آپ لوگ برداشت کر لیں کوئی صورت سے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اچھے شعر ملیں گے۔ مطلب ان دو شعروں سے یہ عوام تک پہنچنا چاہیے، ماحول کریٹ کر رہا ہے۔ ہاں اور یہ جانتے ہیں اسی طریقے سے کہ بلندی پر پہنچنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ دیکھیے پردھان جی، جی عنایت۔ رسوا ہوا ہوں زندگی لے کر جدھر گئی، رسوا ہوا ہوں زندگی لے کر جدھر گئی، ہم نے کہا ادھر تو یہ لے کر ادھر گئی۔ ہم نے کہا ادھر تو وہ لے کر ادھر گئی۔ اور شعر دیکھیے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر گئی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر گئی، محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی، محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی۔ مولانا صاحب شعر دیکھیے گا کہ ایک بار کیا نگاہ کرم آپ نے کیا، ایک بار کیا نگاہ کرم آپ نے کیا، دنیا ستم کی ساری حدیں پار کر گئی۔ ایک بار کیا نگاہ کرم آپ نے کیا، دنیا ستم کی ساری حدیں پار کر گئی، اور میں اپنی بے گناہی بتاتا ہی رہ گیا، میں اپنی بے گناہی بتاتا ہی رہ گیا، چاہا تھا جیسا تم نے یہ دنیا ادھر گئی، چاہا تھا جیسا تم نے یہ دنیا ادھر گئی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ رک رک کے لڑکھڑا کے صبا چل رہی ہے آج۔ جی کون صاحب، رک رک کے لڑکھڑا کے صبا چل رہی ہے آج، لے کر کے پھر شکست دل کی خبر گئی، لے کر کے پھر شکست دل کی خبر گئی۔ اور یہ شعر دیکھیے جو واقعی یہ مجھے بھی پسند آ گیا تھا، وہ شعر میں حاضر کر رہا ہوں صاحب۔ لے کر کے پھر شکست دل کی خبر گئی، اور آج عقل میری دے گئی دھوکہ کھلا مجھے، آج عقل میری دے گئی دھوکہ کھلا مجھے، لا کر تمہارے پاس نہ جانے کدھر گئی، آج عقل میری دے گئی دھوکہ کھلا مجھے، لا کر تمہارے پاس نہ جانے کدھر گئی، لا کر تمہارے پاس نہ جانے کدھر گئی۔ اور شعر دیکھیے کہ فصل بہار جیسے تیرے دم قدم سے ہو، فصل بہار جیسے تیرے دم قدم سے ہو، تم کیا گئے کہ رونق شام و سحر گئی، فصل بہار، فصل بہار، فصل بہار جیسے تیرے دم قدم سے ہو، تم کیا گئے
की रौनक़ें शाम व सहर गई। और शेर देखिएगा मौलाना साहब कि अब वो हमारे कत्ल को कहता है खुदकुशी। अब वो हमारे कत्ल को कहता है खुदकुशी, तोहमत बिल आखिर ये भी हमारे ही सर गई। अब वो हमारे कत्ल को कहता है खुदकुशी, तोहमत बिल आखिर ये भी हमारे ही सर गई। और देखिए कि ये सच है या फरेब नज़र का कमाल है। ये सच है या फरेब नज़र का कमाल है। ये सच है या फरेब नज़र का कमाल है, नज़रों में तू ही तू है जहाँ तक नज़र गई। नज़रों में तू ही तू है जहाँ तक नज़र गई। और शायद जहाँ में दीद के काबिल न कुछ रहा, शायद जहाँ में दीद के काबिल न कुछ रहा, दर तक तेरे निगाह पहुँचकर ठहर गई। शायद जहाँ में दीद के काबिल न कुछ रहा, दर तक तेरे निगाह पहुँचकर ठहर गई। और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ मौलाना साहब कि तुमसे हसन बिछड़ के तो ज़िंदा रहा मगर तुमसे हसन बिछड़ के तो ज़िंदा रहा, मगर इद्दत में सारी ज़िंदगी उसकी गुजर गई। तो तुमसे हसन बिछड़ के तो ज़िंदा रहा, मगर इद्दत में सारी ज़िंदगी उसकी गुजर गई। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा हाँ, नहीं लेके जाएंगे। हजरात, ये थे इज़्ज़त माब मौलाना शब्बीर हसन साहब शंकरपुरी, जो अपनी मुरस्सा ग़ज़ल से आप हज़रात को नवाज रहे थे। तो हज़रत ने बड़े इत्मीनान से कह दिया कि अब न दे मुझको फ़रेब ज़िंदगी है चश्मे खुद, अब न दे मुझको फ़रेब ज़िंदगी है चश्मे खुद, मैंने दुनिया देख ली, दुनिया की कीमत देख ली। हज़रत ने एक चीज़ ये भी बताई कि क्या ख़बर थी ये मरहले होंगे, पास रहकर भी फासले होंगे, और दिल तो हमने लगा लिया तुमसे, अब मुक़द्दर के फ़ैसले होंगे। हज़रात, ये नशिस्त अपनी कामयाबी की मंज़िलें तय करती हुई हम सदर मोहतरम से इल्तिमास करूँगा कि वह इख्तिताम का ऐलान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत दिनों बाद इस तरही नशिस्त में हमारी शिरकत हुई। इससे पहले एक नशिस्त अंजुमन इस्लामिया में हुई थी, जो होने के बाद ख़त्म हो गई। हम सोचते रह गए और वो सोचना इतना तवील हुआ कि आज तक हम सोच ही रहे हैं। पहली दरख्वास्त तो हमारी ये है कि अगली नशिस्त की जो तारीख़ हो, अगर जुमेरात की तारीख़ हो, तो हमारे अंजुमन इस्लामिया में एक नशिस्त हो जाए, ये एक दरख्वास्त है। दूसरी, उर्दू, आप तमाम के तमाम उर्दू के मुहाफ़िज़ हैं और उसी की हिफाजत के लिए ये नशिस्तें मुनक़िद होती रहती हैं। हम तमाम शुअरा को मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें इस सदारत पर बिठाकर आपने उर्दू की जो है इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं की है, क्योंकि हकीकत उर्दू हमारी ज़ुबान है, उर्दू हमारी तहज़ीब है, उर्दू हमारी ज़िंदगी है। उर्दू ज़िंदगी के हर शोबे में चमकता और दमकता चमकती और दमकती एक ऐसी ज़ुबान है कि वो जहाँ भी जाती है वहाँ अपनी छाप छोड़ देती है। उर्दू है मेरी ज़ुबान में खुसरू की पहेली। तो आप सब माशाल्लाह उर्दू के मुहाफ़िज़ हैं और इस कारवां में शिरकत करके मैं अपने आप को उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म समझ रहा हूँ और मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ आप सबकी महफ़िल में शरीक होकर के। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस तरह की महफ़िलों में बार बार शिरकत का मौका मिले, ताकि उर्दू को ज़िंदा करने में थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी हो जाए। बहुत खूबसूरत महफ़िल रही और बहुत कामयाब महफ़िल रही
اور ہمیں تو دیر سے آنے پر افسوس ہے، کاش ہم تھوڑا اور پہلے پہنچتے تو شوکت صاحب کو سن پاتے۔ تو خیر ہمیں مصروفیت تھی ہماری کچھ، مجھے یاد تھا کہ مجھے جانا ہے لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے، لیکن خیر آئے، بہت خوبصورت اور کامیاب یہ نشست رہی، اور اسی طرح اور بھی شعراء جڑتے جائیں اور یہ نشست ہماری کامیاب ہو، اور ایک دن اردو کی حفاظت پر اسی نانپارہ میں ایک بہترین عالمی مشاعرہ ہو انشاءاللہ۔ اور اس طرح کی تمام کوششیں اور ہر طرح کا تعاون رہے گا جب اسی نانپارہ میں انشاءاللہ اردو کی حفاظت کے لیے تحفظ اردو کے نام سے ایک عالمی مشاعرہ ہو انشاءاللہ، اور وہ انشاءاللہ بہت کامیاب مشاعرہ ہوگا۔ اس کے لیے جس طرح کا بھی تعاون انشاءاللہ ہم دینے کو تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور اس میں شریک رہیں گے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ ہم تمام شعراء کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔